mulching. I have divided by mulching in 3 mulching type. Number 1, மூடாக்கை நான் 3 விதமாக பிரித்துள்ளேன். மூடாக்கினை நான் 3 விதமாக பிரித்துள்ளேன். soil mulching, that means mrudachadana. Mrudachadana. In Sanskrit, the soil is called mruda, so I would like that term mrudachadana. முதலாவது மண்முடாக்காகும். இதை சமஸ்கிருதத்தில் மிருதாச்சாடனா என்று கூறுகின்றனர். Second, straw mulching. இரண்டாவது இலை தழைகளான மூடாக்கு Kastachadana. இலை தழை செத்தைகளால் உண்டான மூடாக்கு இரண்டாவது. And number 3, live mulching. மூன்றாவது உயிர் மூடாக்காகும். That means உயிர் மூடாக்கு intercrops or mixed crops. ஊடு பயிர் means மற்றும் கலப்பு பயிர். Sajivachadana. முதன்மை பயிருக்கு ஊடே செய்யும் ஊடு பயிர்களும் கலப்பு பயிர்களும் உயிர் மூடாக்காகும். Soil mulching means cultivation of the soil. Soil mulching means cultivation of the soil. When you cultivate the soil, soil is mulched by the soil particles. And what are the cracks are existed. Through the cracks, the soil moisture is transliterated in the atmosphere. And then the soil becomes deposited by the moisture. And all the activities of the local earthworm and microorganisms stop. To conserve this soil moisture, it is very essential to cultivate the soil and to cover the soil by soil particles. நீங்கள் நிலங்களை உழுகின்றீர்கள். இதுவே மண்மூடாக்காகும். என்ன நடக்கின்றது? உழாவிட்டால் என்ன நடக்கின்றது என்றால் மண்ணின் மேல் பரப்பில் வெடிப்புகள் காணப்படுகின்றன. இந்த வெடிப்புகளின் மூலம் மண்ணின் அடியில் உள்ள நீரானது ஆவியாக காற்றில் கலந்து விடுகின்றது. மண்ணின் மேல் பரப்பு வறண்டு காணப்படுவதனால் மண் உயிர்கள் அழிந்து விடுகின்றன. மண்புழுக்கள் சமாதி நிலையை உடைத்து மேலே வருவதும் இல்லை. அதனால் தான் நீங்கள் மண்ணை நன்றாக உழுகின்றீர்கள். இதுவே மண் மூடாக்காகும். Why we have to cultivate the soil? In the seasonal crops, there are 3 causes to cultivate the soil. 3 causes. 3 causes. 3 कारण है. ஏன் நாம் மண்ணை நன்றாக உழ வேண்டும்? அதுவும் பருவ பயிர்களுக்கு நாம் ஏன் மண்ணை உழ வேண்டும் என்பதற்கு 3 காரணங்கள் இருக்கின்றன. Number 1, to aerate the soil. Number 2, to conserve the rainwater in the soil. And third one, to control the weeds. Number 1, aeration. Number 2, to aerate the soil, to conserve the entire rainwater in the soil and to control the weeds. Weed control. முதலாவது காற்றின் சுழற்சியை ஏற்படுத்த வேண்டும். இரண்டாவது மழை நீரை நாம் மேலிருந்து கீழே மண்ணின் அடியில் இறக்க வேண்டும். மூன்றாவது களைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும், களைகளை அகற்ற வேண்டும். இதுவே 3 காரணங்கள் ஆகும். They know. Do you think? They know. Your service is not necessary, I think that. Of course. Such a. No, we want his service. Don't want? We want. He's polluting the language. No, sir, he is best. He's a main polluter. It's okay, it's okay. No problem. You want pollution? Okay, okay. He's the professor of the literature of the Tamil language. Sadio. When you cultivate the soil, ultimately
the soil aggregates are broken down. The gaps in between soil particles are created, and through the gaps, the air is circulated. நீங்கள் மண்ணை உழும்பொழுது மண்ணில் மேலில் உள்ள கட்டிகள் உடைந்து விடுகின்றன. இவ்வாறு மண் கட்டிகள் உடைந்து மண் துகள்கள் ஏற்படும் பொழுது இந்த துகள்களுக்கு இடையே காற்றின் சுழற்சி தொடர்ச்சியாக ஏற்படுகின்றது. Why air should be circulated in the soil? Because the microorganisms which are aerobic bacteria, maybe funguses, and the roots want oxygen. Without oxygen, they can't survive. For that purpose, to get available the oxygen to roots and the microorganisms, we are going to circulate this air in the soil, and for that purpose, cultivation should be done. ஏன் நாம் உழவு செய்கின்றோம் என்றால் மண்ணின் துகள்களை சிறியதாக மாற்றுவதற்கும் பெரிய கட்டிகளையும் உடைப்பதற்குமே ஆகும். இவ்வாறு உடைப்பதன் மூலம் காற்றில் சுழற்சி ஏற்படுகின்றது. இவை மண்ணின் ஊடே சென்றடைகின்றது. மண் சுவாசிக்கின்றது. இவ்வாறு மண் சுவாசிக்கும் பொழுது வேர்களுக்கு பிராணவாயு சென்றடைகின்றது. மண்ணில் உள்ள உயிர்கள் அதன் உயிரியானது பிராணவாயுவை சுவாசித்து உயிர் வாழும். அந்த உயிர்களுக்கும் இந்த பிராணவாயு தேவைப்படுகின்றது. எனவேதான் நாம் மண்ணை உழுகின்றோம். Why the rainwater should be deposited in the soil? Because the roots, that means hairy roots and the microorganisms want moisture. ஏன் இந்த மழை நீரானது மண்ணிற்கு அடியில் செல்ல வேண்டும் என்றால் தாவரங்களின் வேர்கள் மற்றும் உயிர்களுக்கு இந்த நீர் தேவைப்படுகின்றது. எனவேதான் மழை நீர் மண்ணில் இறங்குவது அவசியமாகின்றது. And during the decaying process of the roots in the deeper soil, or dead body of the microorganisms also decayed in the deeper soil. This is done by the anaerobic bacteria, and during this decaying process, there are so many harmful poisonous gases are liberated, and to evacuate those gases through the holes, the soil cultivation is essential. இந்த வேர்கள் எந்த தாவரத்தின் ஆயுட்காலம் முடிகின்றதோ அந்த வேர்கள் அழுகி சிதைகின்றன. உயிர்களும் மண்ணின் அடியே அழுகி சிதைகின்றன. இந்த சிதைக்கும் வேலையை காற்றில்லாமல் வாழும் உயிரிகள் செய்கின்றன. இந்த உயிரிகள் இந்த வேலையை செய்யும் பொழுது பல நச்சுத்தன்மை உள்ள வாயுக்கள் உருவாகின்றன. இந்த நச்சுத்தன்மை உள்ள வாயுக்களையும் நாம் மண்ணில் அடியிலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும். எனவேதான் நாம் மண்ணை நன்றாக உழவது அவசியமாகும். Every nakshatram, the new weeds are coming up on the surface of the soil. That means to control the weeds, in every nakshatra, we have to cultivate the soil by the harrow or tiller. नक्षत्र Every nakshatra, सन जो है जाता है ना उसी हाँ, वो 27 nakshatra में घूमता है एक साल में कोई nakshatra. சூரியனானது ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தின் பாதத்தில் பயணித்து கொண்டே இருக்கின்றது. இவ்வாறு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலும் மாறி மாறி இந்த சூரியன் செல்லும் பொழுது விதவிதமான களைகள் நம் மண்ணில் மேல் பரப்பில் உருவாகின்றது. எனவே இந்த களைகளை கட்டுப்படுத்தவும் நமக்கு உழவு மிக அவசியமாகும். Weeds are not coming without invitation card. இந்த களைகள் அனைத்தும் அழைப்பிதழ்கள் அதற்கு கொடுக்காமல் வருவதே இல்லை. The weeds are invited by chemical farming and organic farming. இந்த களைகள் எவ்வாறு ஏற்படுகின்றன என்றால் ரசாயன வேளாண்மை செய்யும் பொழுதும் அங்கக வேளாண்மை செய்யும் பொழுது மட்டுமே இந்த களைகள் வருகின்றன. You are giving the urea so that plant should grow vigorously. When you give the urea, not only plants grow vigorously, weeds also are growing vigorously. That means you have given the booster go to the weeds by means of the urea. நீங்கள் யூரியாவை எதற்கு மண்ணில் இடுகின்றீர்கள்? உங்கள் பயிர்கள் வேகமாக வளர வேண்டும் என்று யூரியாவை பயிருக்கு தருகின்றீர்கள். ஆனால் பயிர்கள் மட்டுமா வளர்கின்றன, களைகளும் சேர்ந்து வேகமாக வளர்கின்றன. எனவே நீங்கள் தான் அழைத்தீர்கள், இந்த களைகளை நீங்கள் தான் யூரியாவை போட்டு அழைத்தீர்கள். Application of the urea is a invitation card. யூரியாவை மண்ணில் இடுவது இந்த களைகளுக்கு கொடுக்கப்படும் அழைப்பிதழ்கள் ஆகும்.
In zero budget, there is no urea, there is no problem. எனவே ஜீரோ பட்ஜெட்டில் யூரியாவுக்கு இடமே இல்லை, எனவே களைக்கும் இடமே இல்லை. When you apply just load of the Todu Varam FYM, there are crores and crores of the seeds of the weeds in the FYM. எப்பொழுது நீங்கள் தொழு உரத்தை ட்ரக்கில் கொண்டு வந்து உங்கள் நிலங்களில் கொட்டுகின்றீர்களோ, இந்த தொழு உரத்தில் களைக்கு உண்டான கோடிக்கணக்கான விதைகள் இருக்கின்றன, அவை உங்கள் நிலங்களை சென்றடையும். And when you apply Todu Varam on the subsoil soil, all the weed seeds are entering in the soil. எப்பொழுது தொழு உரத்தை உங்கள் மண்ணில் இடுகின்றீர்களோ, இந்த களைக்குண்டான விதைகளும் உங்கள் மண்ணை சென்றடைகின்றது. And when the rainwater is get available to the seeds, they can't start to coming up by means of germination. மழை நீர் இந்த மண்ணில் விழும்பொழுது இந்த களைகள் அனைத்துமே முளைத்து விடுகின்றன. And you get a big trouble of the weeds. எனவே களை உங்கள் நிலங்களில் மண்டி விடுகின்றது. The weeds, the seeds of the weeds are having 6-year dormancy period. 6-year dormancy period. இந்த களைகளின் விதைகள் 6 வருட காலம் முளைக்காமல் அப்படியே நிலங்களில் இருக்கும். எப்பொழுது இதற்கு நீர் கிடைக்கின்றதோ அப்பொழுது உடனே முளைத்துவிடும். 6 வருட காலம் இந்த விதைகள் அப்படியே தன் வாழ்நாளை தக்க வைத்து மண்ணில் இருக்கும். That means once you have given the Todu Varam on the subsoil, in 6 years you will get the trouble of the weeds continuously. அதனால் நீங்கள் தொழு உரத்தை உங்கள் மண்ணில் இடும் பொழுது இந்த களைக்குண்டான விதைகளும் மண்ணில் விழுகின்றன. 6 வருடத்திற்கு உங்களுக்கு களைக்குண்டான கவலையே இல்லை, அவை தொடர்ந்து முளைத்து கொண்டே இருக்கும். In zero budget farming, there is no application of the Todu Varam, no problem. நம்முடைய ஜீரோ பட்ஜெட் வேளாண்மையில் தொழு உரத்தை நாம் இடுவதே இல்லை, எனவே களையினால் நமக்கு பிரச்சனை கிடையவே கிடையாது. Organic farming is the invitation card sent to the weeds. ஆங்கக வேளாண்மையும் இந்த களைக்கு அழைப்பிதழை தருகின்றது. By means of the wind also, the seeds of the weeds are floating, are coming on the surface of the soil. காற்றின் மூலமாகவும் இந்த களைக்குண்டான விதைகள் உங்கள் நிலத்தை அடைகின்றன. If there is a vacant space, all the seeds are going to the soil. உங்கள் நிலத்தில் எங்கெல்லாம் காலி இடங்கள் உள்ளதோ அங்கெல்லாம் இந்த களைக்குண்டான விதைகள் சென்றடைந்துவிடும். Then they create big problems. அது உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாகவே மாறிவிடுகின்றது. But in zero budget, there is a mulching of the subsoil, no problem, because all the seeds are deposited on the mulching, not anything in the soil. ஆனால் நமது ஜீரோ பட்ஜெட்டில் நாம் மண்ணின் மேல் பரப்பில் மூடாக்கிட்டு விடுகின்றோம். எனவே இந்த விதைகள் களைக்குண்டான விதைகள் அனைத்துமே இந்த மூடாக்கின் மேல் தான் சென்று பரவுகின்றன. In your sugarcane and horticulture crops, if there is no weeds, you have to keep the weeds, you have to introduce the weeds, it is very essential. आपके फल के पेड़ों के नीचे गन्ने में अगर कोई खरपतवार नहीं है, वीड्स नहीं है, तो बाहर से लाकर डालिए, बहुत आवश्यक. கரும்பு மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்களில் மூடாக்கு செய்வதற்கான போதுமான இலைத்தழை செத்தைகள் அங்கே இல்லாவிட்டாலும் வெளியிலிருந்தாவது நீங்கள் இந்த மூடாக்குகளை கொண்டு வந்து கரும்பு மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கு நீங்கள் போட்டே ஆக வேண்டும். அப்பொழுதுதான் களை கட்டுப்படும். Because weeds are the great sources of the micronutrient. ஏனென்றால் இந்த களையை வெளியிலிருந்து கொண்டு வருவது கூட நுண்ணூட்டங்களை தருகின்றது. When you cut down the weeds and mulch on the surface soil, all the micronutrients taken from the deeper soil are deposited in the surface and are get available to the roots. இவ்வாறு வெளியில் எங்காவது இந்த நிலத்தின் வெளியில் கூட களைகள் காணப்பட்டால் இந்த களைகளை வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு வந்து நீங்கள் மூடாக்காக கரும்பிற்கும் தோட்டக்கலை பயிர்களுக்கும் கொடுக்கலாம். ஏனென்றால் இந்த களையில் கூட நிறைய நுண்ணூட்டங்கள் காணப்படுகின்றன. Agriculture scientists, agriculture universities claim that there is a competition in between weeds and plants to take the nutrient. It totally false, it's totally wrong. They are misguiding the farmers. ஆனால் வேளாண்மை விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் களைக்கும் நம்முடைய முதன்மை பயிர்களுக்கும் எப்பொழுதுமே போட்டி என்று அவர்கள் கூறிக்கொண்டே வருகின்றார்கள். இதுவும் பொய்யாகும்.
The truth is that there is no competition for the food in between two plants and the weeds. உண்மை என்னவென்றால் தாவர வளர்ச்சிக்கு களைகள் முதன்மை பயிர்களுக்கு இடையே எந்த விதமான போட்டியும் உணவிற்காக இல்லவே இல்லை. Because 98.5% body is constituted by only water and Yeah. Yeah. yes. ஏனென்றால் 98% இந்த தாவரம் எவ்வாறு வளர்கின்றது என்றால் நீரினாலும் காற்றினால் மட்டுமே வளர்கின்றது. Only the weeds are competing for the crop only for two things. Number one, for solar energy, and number two, the moisture. இந்த தாவரங்கள் எதற்கு போட்டியிடுகின்றது என்றால் சூரிய வெளிச்சத்திற்கும் மற்றும் இம்மண்ணில் உள்ள ஈரப்பதத்திற்காக மட்டுமே இந்த களையானது போட்டி போடுகின்றது. To restrict the solar energy competition, we have to cut down the weeds and mulch on the surface soil so that all the sunlight will be exposed to the every leaf of the plant. நம் முதன்மை பயிரை காப்பாற்றுவதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் இந்த களைகள் அத்தனையும் வெட்டி நாம் மூடாக்காக இட வேண்டும். ஏனென்றால் இந்த களைகள் இந்த சூரிய வெளிச்சத்துக்காக போட்டி போடுகின்றது, முதன்மை பயிருடன் போட்டி போடுகின்றது. எனவே களைகளை வெட்டி மூடாக்காக இட வேண்டும். But it is impossible in dryland farming because it is not get available the bumper quantity of the straw material to cover the soil. It is not impossible. It is totally impossible in dryland farming. ஆனால் மானாவாரி நிலங்களில் இவ்வாறு முழுவதுமாக மூடாக்கு இடுவது சிறிது கடினமாகும். So dryland farming we will apply the soil cultivation. எனவேதான் இந்த மானாவாரி நிலங்களில் நாம் நிலத்தை நன்றாக உழுகின்றோம். இதன் மூலம் மண் மூடாக்கை நாம் ஏற்படுத்துகின்றோம். If your soil is totally barren, there is no mulching cover, and when the rainwater drops are coming with the speed of 30 feet per second, when drop will come up and touch the soil, they dig the soil, and all the humus particles and soil particles are dissolved in the water and borne to the ocean. எப்பொழுது உங்கள் நிலத்தின் மேல் மூடாக்கு இடாமல் அவ்வாறே இருக்கின்றதோ, மூடாக்கு இல்லாமல் இருக்கின்றதோ, அப்பொழுது மழை நீர் பொழிகின்றது. மழை நீர் வேகமாக 30 அடி 1 செகண்டிற்கு என்ற வேகத்தில் உங்கள் மண்ணின் மேற்பரப்பை வந்தடையும். அப்பொழுது அது என்ன செய்கின்றது என்றால் உங்கள் மண்ணின் வளமான மக்கினை கரைத்து அடித்து கொண்டு சென்று விடுகின்றது. மேல் மண்ணில் உள்ள மக்கை மூடாக்கு இல்லாவிட்டால் மழை நீர் கரைத்து எடுத்து சென்று விடுகின்றது. And soil become barren. இதனால் மண் மலடாகி விடுகின்றது. But when you mulch the soil on the surface of soil, mulching, then the rainwater will come up, but will be restricted by the mulching, and there will be no soil erosion at all. So the soil will be protected. உங்கள் மண்ணை நீங்கள் மூடாக்கின் மூலம் அதை மூடி இருக்கும் பொழுது இந்த மழை நீரின் வேகம் குறைந்துவிடும். இந்த மழை நீர் இந்த மூடாக்கின் மேல் மட்டுமே படிந்து மெதுவாக வழிந்து மண்ணின் மேல்பரப்பில் ஓடிவிடும். உங்கள் மக்கானது பாதுகாக்கப்படுகின்றது. The humus particles are very light in the weight. இந்த மண்ணின் மக்கானது இந்த துகள்கள் இதனுடைய எடை மிகவும் குறைவாக இருக்கும். If the soil is vacant, there is no mulching, and when the blowing air take the particle of the humus with them, and it is floated to another species. மண்ணின் மேல் மூடாக்கு இல்லாவிட்டால் மண்ணின் மேல் பரப்பில் உள்ள மக்கானது சன்னமாக எடை இல்லாமல் இருக்கும். எனவேதான் காற்று வேகமாக அடிக்கும் பொழுது மண்ணின் செழிப்பான மூடாக்கு அடித்து கொண்டு சென்று விடுகின்றது. Cyclonic conditions also very harmful for the erosion of the soil. சூறாவளியின் பொழுதும் மண்ணின் மேல் பரப்பில் உள்ள மக்கானது அழிந்துவிடக்கூடும். But when you mulch the soil, the air will not take the particle because it is covered by the stomach. ஆனால் நீங்கள் மூடாக்கு மண் மேல்பரப்பில் மூடாக்கு இடும் பொழுது மண்ணின் வளமான மக்கு பாதுகாக்கப்படுகின்றது. காற்றின் மூலம் அடித்து செல்லாது, மழையின் மூலமும் அடித்து செல்லாது. And when the soil is vacant and solar energy coming, when the solar light is coming with the intensity of the 7,000 to 12,000 foot candle, and that is the high intensity, that means above than 42 degrees centigrade temperature, the humus content is totally
finished by means of the oxidation and soil become again bare. மண் மேல்பரப்பு மூடாமல் இருக்கும் பொழுது சூரிய வெளிச்சம் மண் மேல்பரப்பில் படுகின்றது. இதன் சக்தி மிக அதிகமாக இருக்கின்றது. 7000 முதல் 12000 ஃபுட் கேண்டில் அளவிற்கான சூரிய வெளிச்ச சக்தி இருக்கின்றது. இந்த சக்தியின் மூலமும் உங்கள் மண்ணில் உள்ள மக்கு அழியக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. But when you melt the soil by storm melting, automatically solar energy, solar rays or solar light will be restricted by the melting, and there will be no soil erosion and humus erosion also. எனவே நீங்கள் மண்ணின் மேல்பரப்பை மூடாக்கு இடும் பொழுது மண்ணின் வளமான மக்கு அழியாது, மண்ணின் மேல்பரப்பு அடித்துக்கொண்டு செல்லப்பட மாட்டாது. So what the storm material will be available? Don't burn, only utilize as a mulching material in between two lines of the crop as a mulching. எனவேதான் அறுவடைக்கு பின்பு எஞ்சியுள்ள இலை, தடை, செத்தைகள் அனைத்தையுமே நீங்கள் எரிக்காமல் மூடாக்கு செய்ய வேண்டும். Don't burn the biomass. உயிர் பொருட்களை, இலை, தடை, செத்தையை கொளுத்தவே கூடாது. Don't utilize waste biomass for vermicomposting and composting. இந்த இலை, தழை, செத்தைகளை மண்புழு உரம் உருவாக்குவதற்காக நீங்கள் பயன்படுத்தவே கூடாது. All the straw biomass will be available only utilized for the mulching purpose. எந்த இலை, தழை, செத்தைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கப் பெறுகின்றதோ, எவ்வளவு கிடைக்கப் பெறுகின்றதோ அனைத்தையுமே நீங்கள் மூடாக்காக மட்டுமே இட வேண்டும். மண்புழு உரம் செய்யவே கூடாது. Soil is Draupadi. Soil is Draupadi. Mulching is the sari of Draupadi. Mulching is the sari of Draupadi. மண்ணின் மேல்பரப்பை நாம் திரௌபதிக்கு ஒப்பிடலாம். And மூடாக்கானது அந்த திரௌபதிக்கு நீங்கள் இடும் சேலையை போன்றதாகும். burning chemical farmers are Dushasana. இலை, தழை, செத்தைகளை அறுவடைக்கு பின்பு கொளுத்தக்கூடிய ரசாயன விவசாயிகள் அனைவருமே துஷாதனுக்கு சமமாகும். And who are suggesting farmer to burn the biomass? Agricultural scientist Duryodhana. இவ்வாறு கொளுத்துவதற்கு ஆலோசனை கூறும் வேளாண் கல்லூரிகளின் விஞ்ஞானிகள் துரியோதனனுக்கு சமமாவார்கள். And that blind Dhritarashtra is seeing the government, nothing, no ban. Government is Dhritarashtra. இதையெல்லாம் பார்த்தும் கண்டும் காணாதது போல் இருக்கும் நம் அரசாங்கமானது திருதராஷ்டிரன் ஆவார். Who are you? Who are you? No, sir. You are. No, sir. We want Krishna. We want Krishna. We supply the mulching. We do not want Duryodhana. We do not want Dhritarashtra. And we do not want Dushasana. நமக்கு நாம் துச்சாதனாக மாற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆதலால் நாம் மண்ணின் மேல் பரப்பை மூடாக்கு இட வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும். Krishna is coming to give the services of the full. Okay, 10 minutes. 10 minutes. Vapsa. இப்பொழுது வாப்சா என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம். In zero budget natural farming technology, there is a great importance of the Vapsa. Without Vapsa, you will not get the result. ஜீரோ பட்ஜெட் இயற்கை வேளாண்மை தொழில்நுட்பத்தில் இந்த வாப்சா என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பங்கை வகிக்கின்றது. இந்த வாப்சா இல்லாவிட்டால் நீங்கள் மகசூல் எடுக்க முடியாது. If you are giving Jivamrutam, if you are treating the seed by Bijamrutam,
Also, you are giving the mulching, but if there is no Wapsa, you will not get miracle result. ஜீரோ பட்ஜெட் வேளாண்மை செய்பவர்கள் விதை நேர்த்தியை பீஜாமிர்தத்தின் மூலம் செய்து விடுவார்கள். ஜீவாமிர்தத்தை மண்ணில் இட்டு விடுவார்கள். பாசன நீரிலும் இட்டு விடுவார்கள். மூடாக்கும் செய்து விடுவீர்கள். ஆனாலும் உங்களுக்கு மகசூல் கிடைக்காது. ஏனென்றால் அங்கு வாப்சா இல்லை. வாப்சா இருந்தால் மட்டுமே உங்களுக்கு மகசூல் கிடைக்கும். Without mulching, it is not possible to create the Wapsa. மூடாக்கு செய்யாமல், மூடாக்கு இல்லாமல் வாபசா வரவே வராது. All these four techniques, Bijamrutam, Jivamrutam, mulching and Wapsa, are too much close related and correlated to each other. இந்த 4 செயல்முறைகள் பீஜாமிர்தம், ஜீவாமிர்தம், மூடாக்கு, வாப்சா ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்துள்ளது. Agriculture scientists claim that the roots want water. Roots take water. These claims are totally false and untrue. வேளாண் விஞ்ஞானிகள் எப்பொழுதுமே என்ன கூறி வருகின்றார்கள் என்றால், தாவரத்தின் வேர்களுக்கு நீர் தேவை, தாவரத்தின் வேர்களுக்கு நீர் தேவை என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள். இது உண்மைக்கு புறம்பானதாகும். कृषि वैज्ञानिक जो दावा करते हैं कि जड़ों को पानी चाहिए, जड़ें पानी लेती हैं, वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं. வேளாண் விவசாயிகள் தாவரத்தின் வேர்களுக்கு நீர் தேவை, அவை நீரை எடுத்துக்கொள்கின்றன என்று கூறிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். இது முற்றிலும் பொய்யான ஒரு கூற்றாகும். Actually, the reality is that none of the root take the water, none of the root touch the water. ஆனால் உண்மை நிலைமை என்னவென்றால், இந்த வேர்கள் நீரை உறிஞ்சுவதே இல்லை. The roots do not want the water, the roots want Wapsa. தாவரத்தின் வேர்களுக்கு நீர் தேவையே இல்லை. இந்த வேர்களுக்கு தேவையானது வாப்சா மட்டுமே. Sathiyo, please look at the board. This is the soil particle. And this is the surface of the soil particle. Soil particles are so minute, so that cannot be visible under our eyes, by our own eyes. It should be investigated under the microscope. நண்பர்களே, நீங்கள் படத்தில் காண்பது ஒரு சிறிய மண் துகள் ஆகும். மண்ணின் மேற்பரப்பிற்கு அடியில் உள்ள ஒரு சிறிய மண் துகள் ஆகும். இதை நாம் நேரடியாக கண்ணால் பார்க்க முடியாது, மைக்ரோஸ்கோப்பை வைத்தே பார்க்க முடியும். On the surface of this soil particle, there is a tension, there is a pressure, which is called surface tension power. இந்த துகள்களின் மேற்பரப்பில் ஒரு பரப்பு உந்து விசை உள்ளது. இந்த மண் துகளின் மேற்பரப்பில் பரப்பு உந்து விசை உள்ளது. There is a variable intensity of the surface tension power, maybe up to 3300 atmosphere also. இந்த பரப்பு உந்து விசையானது வெவ்வேறு அளவில் இருக்கின்றது. 33,000 அளவிலான உந்து விசை கூட இருக்கக்கூடும். The character of this surface tension power to suck the moisture where there is a moisture, to suck the moisture immediately. இந்த பரப்பு உந்து விசை என்ன செய்கின்றது என்றால், எங்கெல்லாம் ஈரப்பதம் இருக்கின்றதோ அந்த ஈரப்பதத்தை உடனடியாக உறிஞ்சிக் கொள்கின்றது. On the surface of the soil particle, there is one ring and a second ring. There are two rings upon the soil particle.
இந்த மண் துகள் மேற்பரப்பில் இரண்டு வளையங்கள் படத்தில் காண்பதைப் போல இந்த துகளின் மேல் பரப்பை சுற்றி இரண்டு வளையங்கள் காணப்படுகின்றன. And on the last ring, there are the microorganisms which are existed and decided. கடைசி வளையத்தில் படத்தில் காண்பதைப் போல நுண்ணுயிர்கள் இந்த வளையத்தில் இருக்கின்றன. These microorganisms on the last ring, they convert non-available food material into available nutrient. இவ்வாறு நீங்கள் பார்க்கும் நுண்ணுயிர்கள் இந்த வளையத்தின் மேலுள்ள நுண்ணுயிர்கள் பயிருக்கு தேவையான நுண்ணூட்டங்களை அது கிரகிக்கக்கூடிய தன்மையில் மாற்றி தருகின்றன. And this is the root here which is going touching to the last ring. தாவரத்தின் வேர்கள் என்ன செய்கின்றது என்றால் நீங்கள் படத்தில் பார்ப்பதைப் போல இந்த வளையத்தின் மேலே பல்கி பெருகுகின்றன, பரவுகின்றன. In between the surface and the first ring there is a gap. மேல் துகளின் மேல் பரப்பிலும் முதல் வளையத்தின் இடைவெளி காணப்படுகின்றது. In this gap there is no water at all. There is no existence of the water at all. நீங்கள் படத்தில் காண்பது போல் உள்ள வளையத்தில் உள்ள இடையே உள்ள இடைவெளியில் நீர் இருப்பதே இல்லை. இந்த இடைவெளியில் மண் துகள் மேல் பரப்பில் உள்ள இடைவெளியில் நீர் காணப்பட மாட்டாது. Only air is existed in the gap. காற்று மட்டுமே இந்த வளையம் மற்றும் மண்ணில் மேல் பரப்பிற்கு இடையே இருக்கும். காற்று மட்டுமே இருக்கும். In between two rings there is a gap also. In that also there is a air existed. முதலாவது வளையம் இரண்டாவது வளையம் இதற்கு இடையேவும் சிறிது இடைவெளி உள்ளது. இந்த இடைவெளியிலும் காற்று மட்டுமே உள்ளது. No water exists in the gap. இங்கும் நீர் இருக்கவே இருக்காது. And in the both ring there is no water. Only water vapor is existed. இந்த இரண்டு வளையங்களுக்கு இடையில் நீராவி காணப்படுகின்றது. இந்த இரண்டு வளையங்களுக்கு இடையில் நீராவி காணப்படுகின்றது. In these rings also there is no water. Only water vapor is existed. இந்த வளையங்களுக்கு இடையே நீர் இருக்கவே இருக்காது. நீராவி மட்டுமே இருக்கும். And the roots take the oxygen from this gap to the air and take the nutrient from this uppermost part of the layer, that means ring, and take the moisture from these rings. இந்த வேர்கள் நீங்கள் படத்தில் நீங்கள் பார்க்கின்ற வேர்களானது நுண்ணுயிர்கள் மாற்றி தரக்கூடிய நுண்ணூட்டங்களை கிரகித்துக் கொள்கின்றன. பிராணவாயுவையும் இவை கிரகித்துக் கொள்கின்றன. இந்த இரண்டு வளையங்களுக்கு இடையே உள்ள ஈரப்பதத்தையும் இவை கிரகித்துக் கொள்கின்றன. Again I will repeat, the roots take the nutrient from the upper surface of the last ring, take the water vapor from the ring, not from the gap, and take the oxygen from the air through the two rings. திரும்பவும் நான் கூறிக்கொள்கின்றேன், உணவினை இந்த வேரானது இந்த வளையத்தின் மேலே உள்ள நுண்ணுயிர்களிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்கின்றது. மேலும் பிராணவாயுவையும் இது கிரகித்துக் கொள்கின்றது. இந்த இரு வளையங்களுக்கு இடையே காணப்படுகின்ற நீராவியையும் இது கிரகித்துக் கொள்கின்றது. None of the microorganisms and root hairs cannot survive without oxygen. இந்த நுண்ணுயிர்கள் அனைத்துமே பிராணவாயு இன்றி உயிரோடு இருக்கவே முடியாது. The existence of the air is very essential in between two gaps. எனவேதான் இந்த வளையங்களுக்கு இடையே காற்று மிக மிக அவசியமாகும். The roots do not take the water in the form of the water. They take only the moisture in the form of the water vapor. எனவேதான் இந்த வேர்கள் நீரினை திரவ நிலையில் உறிஞ்சுவதே கிடையாது. வேர்கள் நீரினை திரவ நிலையில் உறிஞ்சுவதே கிடையாது. இவை நீராவியை மட்டுமே உறிஞ்சும். This totality of the condition is called oxygen. இவ்வாறு நீங்கள் படத்தில் பார்க்கின்றீர்கள் அல்லவா? இந்த வேர்கள் உணவினை எடுத்துக்கொள்கின்றன, நுண்ணுயிர்களிடம் இருந்து பிராணவாயுவை கிரகித்துக் கொள்கின்றது, நீரினை நீராவி ரூபத்தில் மட்டுமே கிரகிக்கின்றது. இந்த முற்றிலும் இந்த அமைப்பே வாப்சா ஆகும். இந்த அமைப்பு படத்தில் காணும் இந்த அமைப்பே வாப்சா ஆகும். Now you are giving the water. Last Saturday motor was start. Second Saturday you are stopping the motor. ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள்? முதலாவது சனிக்கிழமையை மோட்டரை ஆன் செய்து விடுகின்றீர்கள்.
அதன் பிறகு இரண்டாவது சனிக்கிழமை சென்றுதான் அதை நிறுத்துகின்றீர்கள். Yeah. இவ்வாறாகத்தான் நீங்கள் பாசன நீரை கொடுக்கின்றீர்கள். And water is flowing on the surface and going to the ocean. இந்த பாசன நீர் அனைத்துமே மண்ணில் மேல் பரப்பில் பல்கி பெருகுகின்றது. அது நேராக கடலை சென்று அடைகின்றது. That means you are given the kumbha snana to the soil. நீங்கள் என்ன செய்கின்ற முழுவதுமாக நனைத்து விடுகின்றீர்கள், அதை தோய்த்து விடுகின்றீர்கள் மண்ணின் மேல் பரப்பை. What is happened? When you give the water is entering the soil and all the gaps are fulfilled by the water. என்ன நடக்கின்றது என்றால், இவ்வாறு நீங்கள் பல மடங்கு அதிகமாக பாசன நீரை செலுத்தும் போது மண்ணின் மேல் பரப்பில் இருந்து இது மண்ணின் அடியில் இறங்குகின்றது. ஆனால் மண் துகள்களுக்கு மேல் பரப்பில் இருக்கும் இந்த வளையம் போன்ற அமைப்புக்கு இடையில் காற்று இருக்க வேண்டும், நீராவியும் இருக்க வேண்டும். ஆனால் இங்கு நீர் நிறைந்து விடுகின்றது, காற்றும் அங்கு இருப்பதில்லை, நீராவியும் இருப்பதில்லை. And when the gaps are fulfilled by the water, the air is going in the atmosphere and giving the noise duk 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 gur 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 gur. இவ்வாறு நீரானது மண்ணின் அடியில் இறங்கும் பொழுது அங்குள்ள காற்றானது, இந்த வளையங்களுக்கு இடையே உள்ள காற்றானது மேலே எழும்பி செல்கின்றது. இதை எவ்வாறு நீங்கள் பார்க்கலாம் என்றால், டுக் 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 என்ற ஒரு சத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கும். இதன் மூலம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். Entire pore spaces are totally fulfilled by the water. Entire air is gone outside the surface of the soil and there is no oxygen is available to the roots and roots are died. No oxygen is available to the microorganism and microorganism also died. நீங்கள் பாசன நீரை இவ்வாறு கொடுப்பதன் மூலம் இந்த வளையங்களுக்கு இடையே உள்ள காற்று வெளியேறிவிடுகின்றது, நீர் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. இதனால் என்ன நடக்கின்றது என்றால், காற்று வெளியேற்றத்தினால் இந்த நுண்ணுயிர்கள் அழிந்து விடுகின்றன. நுண்ணுயிர்கள் அழிந்து விட்டதால் உணவும் கிடைக்கப் பெறுவதில்லை தாவரங்களுக்கு. And when oxygen is not available to the microorganisms are died, no food conversion, and then no food material is available to the plant body. இவ்வாறு இந்த நுண்ணுயிர்கள் அழிந்து விடும் பொழுது உணவு தரும் வேலை நிறுத்தப்பட்டு விடுகின்றது. இதனால் தாவரத்தின் வளர்ச்சி குன்றுகின்றது. And when the leaves is not getting the nitrogen from the soil, the green color is changed into yellowish color. இதனால் தாவரத்திற்கு தழைச்சத்து கிடைக்க பெறாமையால் இலைகள் மஞ்சளாக மாறுகின்றன. And then you will call agriculture scientist. He will come, he will observe, oh, there is a yellowish color, how much urea you have added? 10 bag, again 10 bag you have. உடனடியாக நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள் என்றால், வேளாண் விஞ்ஞானிகளை உடனே அழைப்பீர்கள். ஏனென்றால் இலைகள் மஞ்சளாக மாறிவிட்டன. அவரும் உடனே உங்கள் நிலத்திற்கு வந்து பார்ப்பார். ஓ, உங்கள் இலைகள் மஞ்சளாக ஆகிவிட்டது. எவ்வளவு யூரியா நீங்கள் இட்டீர்கள்? 10 மூட்டைகளா? இல்லை இல்லை, நீங்கள் இன்னும் 10 மூட்டை யூரியாவை போட்டு விடுங்கள், அப்பொழுதுதான் நல்லது என்று அவர் உங்களுக்கு ஆலோசனை கூறுவார். Agricultural science is not a science, it is a 100% ignorance. இந்த வேளாண் விஞ்ஞானம் 100% அறிவியல் அல்லவே அல்ல, இது வெறும் அஞ்ஞானமே ஆகும். And ultimately the crops are totally dried. கடைசியாக என்ன ஆகும் என்றால், உங்கள் பயிர்கள் அழிந்தே விடும். So WAFSA is very much important. To create the WAFSA is most essential. எனவேதான் வாப்சா என்பது மிக மிக முக்கியமாகும். அதை நீங்கள் ஏற்படுத்தியே தீர வேண்டும். That means we have to give that much quantity of the irrigation water so that WAFSA will be maintained. அப்படி என்றால் எவ்வளவு வாப்சா உங்கள் மண்ணில் அடியில் நீங்கள் ஏற்படுத்த வேண்டுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே நீங்கள் பாசன நீரை கொடுங்கள், அதுவே போதுமானதாகும். Where the WAFSA roots are registered, we will now study. எவ்வாறு இந்த வாப்சாவை கிரகிக்கின்றது இந்த வேர்கள் என்பதை நாம் பார்ப்போம்.